का क्या कहना। शांति। एक मई 24 मधुर महावाक्य। मीठे बाबा कहे, मीठे बच्चे तुम्हें सिद्ध करे बताओ जे बेहेदर पिता आमर पिता मध्य अटंती, शिक्षक मध्य अटंती एवं सद्गुरु मध्य अटंती, तेणु से सर्वव्यापी होई परिबे नाही। प्रश्न, वर्तमान समय रे दुनिया रे अति दुख काहे की हेउची, एहार कारण कौन? उत्तर, सारा दुनिया उपरे वर्तमान राहुर दशा पड़ी, जो कारण ही दुख मिलुछि। वृक्षपति बाबा जेतेबेले आसुछंती सेतेबेले समस्तंग उपरे बृहस्पतिर दशा पड़ुछि। सत्य त्रेता युगरे बृहस्पतिर दशा थाए, रावणर चिन्ह वर्ण न थाए, सेथिपाई सेठारे दुख मध्य न थाए। बाबा आसिछंती सुख धामर स्थापना करिवा पाई, तेणु सेठारे कौनसी दुख रहिब नाही। ओम शांति। आत्मिक पिलामानंकु आत्मिक बाबा बसी बुझाउचंती, काहेकि ना सबु पिलामाने एकथा जानिछंती, आमे आत्मा निज घरु बहुत दूररु एठाकु आसिछु। आसी एही शरीर रे प्रवेश करुछु अभिनय करिवा पाई। आत्मा ही अभिनय करिथाए। एठारे पिलामाने निजकु आत्मा भाबी शिव बाबांकर स्मृति रे बसिछंती, काहेकि ना बाबा बुझाउछंती जोग बल द्वारा ही तुमर जन्म जन्मांतर पाप भस्म हेब। एहाकु जोग बोली मध्य कहवा उचित नुहे। सन्यासी माने ही जोग शिखाई थांती। छात्रंकर शिक्षक सहित एवं पिलांकर बापा सहित जोग रही थाए। यह है आत्मा मानकर परमात्मा अर्थात पिलांकर बापांक सहित मेला। यह एक कल्याणकारी मिलन, बाकी तो सब अकल्याणकारी, कहीं ना यह पतित दुनिया अटे। तुम्हें जेतेबेले प्रदर्शनी बा म्यूजियम रे बुझाउछ, सेतेबेले आत्मा एवं परमात्मांकर परिचय देवा ठीक हेब। आत्मा माने सब संतान अटंती एवं ये परमपिता परमात्मा जे कि परम धाम रे रही थांती। कौनसी भी संतान निजर लौकिक पिता को परम पिता बोली कहि परिबो नाही। हे परमपिता परमात्मा कही दुख रे ही मने पकाई थांती। परम आत्मा परम धाम रे रही थांती। तेबे तुमे जेतेबेले आत्मा एवं परमात्मा कर ज्ञान बुझाउछ, सेतेबेले केवल एही कथा बुझाओ नहीं कि आमर दुई जण पिता अछंती, सी पिता एवं शिक्षक मध्य अटंती। ए कथा मध्य निश्चिंत भावरे बुझाइबाकू हेब। आमे समस्ते भाई भाई अटु एवं परमात्मा सबु आत्मांकर पिता अटंती। भक्ति मार्ग रे समस्ते ईश्वर को मने पकाई थांती, काहेकि ना भगवान ठारू भक्तिर फल मिलिथाए अथवा पितांग ठारू पिला माने संपत्ति नहीं थांती। भगवान पिला मानकु भक्तिर फल देई थांती। कौन दियंती? विश्वर मालिक करुछंती, परंतु तुमको से केवल पिता अटंती बोली प्रमाणित करिवार नहीं। से पिता सहित शिक्षा देला वाला शिक्षक सद्गुरु मध्य अटंती। एई भली बुझाओ, तेबे सर्वव्यापीर विचार समाप्त हो जिवो। तेणु बुझाइबा समय रे एई सब कथा गुडी को जोड़ी करी कुह एवं बाबा ज्ञानर सागर जे कि आसी राजयोगर शिक्षा देउछंती, सेमानकु कुह सी शिक्षादाता शिक्षक अटंती। तेबे सर्वव्यापी किपरि होई परिबे? शिक्षक एवं विद्यार्थी निश्चिंत भावरे अलगा अलगा अटंती। जेपरि पिता एवं पुत्र अलगा, आत्मा माने पिता परमात्मा को मने पकाइछंती। आत्मा माने पिता परमात्मा को मने पकाइछंती एवं तांकर महिमा मध्य करुछंती। बाबा ही मनुष्य सृष्टिर बीज रूप अटंती। बाबा आसी हमको मनुष्य सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान शुणाउछंती। बाबा वर्तमान स्वर्गर स्थापना करुछंती। आमे समस्ते स्वर्गवासी हेउछे, ता सहित एकथा मध्य बुझाउछंती जे आमर दुई जण पिता अछंती। लौकिक पिता पालन करथांती
ପୁଣି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପୁଣି 60 ବର୍ଷ ପରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୁରୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ପିତା ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବେଦର ପିତା ତ ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତା, ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜରୂପ ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ମହିମାକର। କାହିଁକି ନା ଦୁନିଆରେ ମତଭେଦ ବହୁତ ଅଛି। ଯଦି ସିଏ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ତେବେ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ କିପରି? ପୁଣି ବାବା ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗାଇଡ଼ ହୋଇ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ କରିବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଯୋଗର ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପୁରୁଣାରୁ ପୁରୁଣା ହେଲା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ନୂଆ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବାବା ଆସି ଆମକୁ ନିଜର କରି ଆମର ଶିକ୍ଷକ ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସିଏ କେବଳ ଆମର ବାବା ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ତ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସିଏ ବୀଜରୂପ ବୃକ୍ଷପତି ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭାରତ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ପଡ଼ୁଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ସର୍ବଦା ସୁଖୀ ଦେବୀ ଦେବତା ହୋଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ପଡ଼ିଥାଏ। ପୁଣି ଦୁନିଆ ଯେତେବେଳେ ତମ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରାହୁର ଦଶା ପଡ଼ିଥାଏ। ବୃକ୍ଷପତିଙ୍କୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ନ ଜାଣିବେ ତେବେ ସମ୍ପତ୍ତି କିପରି ମିଳିବ? ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ବସୁଛ ସେତେବେଳେ ଅଶରୀର ହୋଇ ବସ। ଆମକୁ ତ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଘର ଅଲଗା ଅଲଗା। 5 ତତ୍ତ୍ୱରେ ଶରୀର ତିଆରି ହୋଇଗଲେ ଏଥିରେ ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିନୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଏହି ମୁଖ୍ୟ କଥା ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଶିବ ବାବା ପରମ ପିତା, ପରମ ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଲୌକିକ ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଭେଦ ବୁଝାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ବୁଝିଯିବେ। ତର୍କ କରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି କୁଶଳତା ରହିଛି। ଶିବ ବାବା ହିଁ ଆମକୁ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଋଷି ମୁନି ଆଦି କହୁଥିଲେ, ଆମେ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିନାହୁଁ। କାହିଁକି ନା ସେହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ସତ୍ତ୍ୱ ଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ, ସତ୍ତ୍ୱ ରଜ ତମରେ ଆସିଥାଏ। ସବୁ କିଛି ଦୁନିଆରୁ ପୁରୁଣା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ଆୟୁଷକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ। ଏହାର ଆୟୁଷ କେତେ ଏହା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାକି ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ପାଇଁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ କାହାଣୀ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଏବଂ ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଜଣେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ସଦ୍ଗତି ଦାତା ସଦ୍ଗୁରୁ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସଦ୍ଗତି କିପରି ହୋଇଥାଏ ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ତେବେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମକୁ ହିଁ ସଦ୍ଗତି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେଠାରେ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ। ଏବେ ତ କେତେ ଢେର ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେଠାରେ କେବଳ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ହେବ। ପୁଣି ବଂଶାବଳୀ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପ୍ରଥମେ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଏହିଭଳି ଚାଲିବ। ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିବା ସମୟରେ ବହୁତ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ। ଏହି ଖିଆଲ ମଧ୍ୟ କେବଳ ତୁମର ହିଁ ଚାଲୁଛି। ଏହି କଥା ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ଭଗବାନ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ଅବିନାଶୀ ଅଟନ୍ତି। ବିନାଶୀ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି 21 ପିଢ଼ି ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ମିଳିଥାଏ। 21 ପିଢ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଢ଼ା ହେଲା ପରେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବିବେ। ଏଠାରେ ଦେହ ଅଭିମାନ କାରଣରୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ହିଁ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଇଥାଏ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେହ ଅଭିମାନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ଅଭିମାନୀ କିଏ କରିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଭିମାନୀ ନାହାନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଆସି ଆତ୍ମା ଅଭିମାନୀ କରୁଛନ୍ତି।
ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏ କଥା ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆତ୍ମା ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇ ଛୋଟ ପିଲା ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବ। ସର୍ପର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ସର୍ପ ଭ୍ରମରୀ ଆଦିର ଉଦାହରଣ ସବୁ ଏଠିକାର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଅଟେ, ଯାହା ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଆସିଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣିତ ତୁମେମାନେ ଅଟ, ଯିଏକି ବିଷ୍ଠାର କୀଟକୁ ଜ୍ଞାନର ଭୁଁ ଭୁଁ କରି ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରିଦେଉଛି। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ନା, ସିଏ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଶାନ୍ତିର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମାଗୁଛନ୍ତି ନା ଶାନ୍ତି ଦିଅ, କାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି? ଯିଏ ଶାନ୍ତିର ଦାତା ଅଥବା ସାଗର ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମହିମା ମଧ୍ୟ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅର୍ଥ ରହିତ। ଯଦିଓ କହିଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଅଟେ। 63 ଜନ୍ମ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। କେତେ ଢେର ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ କେହି ମନେ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆସି ପବିତ୍ର କର। ଏହା ତମ ପ୍ରଧାନ ଆବର୍ଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁନିଆ, ଯାହାକି କୌଣସି କାମର ନୁହେଁ। ଏଠାରେ କେତେ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଏହି ଦୁଃଖ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା? ବାବା ତ ତୁମକୁ ବହୁତ ସୁଖ ଦେଇଥିଲେ, ପୁଣି ତୁମେ ସିଡ଼ିରେ କିପରି ତଳକୁ ଖସିଲ? ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା। ଜ୍ଞାନ ବାବା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ରାବଣ ଭକ୍ତି ଶିଖାଉଛି। ତେବେ ନା ବାବା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା ରାବଣ। ଉଭୟଙ୍କୁ ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମା, ତେବେ ଆତ୍ମାର ପିତା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିବେ। ବାବା ପୁଣି ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଏପରି ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ, ପୁଣି ଗୁରୁଙ୍କର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାତା, ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ସଦ୍ଗୁରୁ, ପରମ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ତ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସିଏ ତ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଆସ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ହରଣ କରି ସୁଖ ଦିଅ। ହେ ଈଶ୍ୱର ପିତା, ହେ ମୁକ୍ତିଦାତା, ପୁଣି ସାଥିରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆମର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ହୁଅ। ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ କୌଣସି ଲଙ୍କାରେ ନାହିଁ। ସାରା ଧରତୀ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ରାମ ରାଜ୍ୟ କେବଳ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲା, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ପଡ଼ିଥିବା ସମୟରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଥିଲା। ଏବେ ରାହୁର ଦଶା ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଦେଖ ଭାରତର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଗଲାଣି। ସମସ୍ତେ ନାସ୍ତିକ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି ଆସ୍ତିକ କରୁଛନ୍ତି। ରାବଣ ପୁଣି ନାସ୍ତିକ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମର ରାମ ରାଜ୍ୟ ଦରକାର। ତେବେ ସମସ୍ତେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନର୍କବାସୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନା। ରାବଣ ରାଜ୍ୟକୁ ନର୍କ କୁହାଯାଉଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ନର୍କ ଅଧା ଅଧା ଚାଲୁଛି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ରାମ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଶିବ ବାବା ଆମର ପିତା। ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବାର ହକ୍ ରହିଛି ଏବଂ ମିଳିଥିଲା ମଧ୍ୟ। ବାବା ଆମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ସୁଖଧାମର ମାଲିକ କରିଥିଲେ। ବାକି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। ଆତ୍ମା ସତ୍ୟ ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ବାବା ମଧ୍ୟ ସତ୍ ଚୈତନ୍ୟ ବୃକ୍ଷପତି ଅଟନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଓଲଟା ବୃକ୍ଷ ନା, ଏହାର ବୀଜ ଉପରେ ରହିଛି। ବାବା ହିଁ ଆସି ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତମ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଯାଉଛ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ଏବେ ତୁମକୁ କହୁଛନ୍ତି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜୋଗ୍ରାଫି, ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର କୁହ ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୀରେ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଇଂରାଜୀ ତ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସଂସ୍କୃତରେ ଗୀତା ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜକୁମାର ଥିଲେ, ସେଠାରେ ଏହି ଭାଷା ଥିଲା। ଏହିଭଳି ତ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ଭାଷା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଥିଲା। ଯିଏ ଯିଏ ରାଜା ହୋଇଥାନ୍ତି
ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଭାଷା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ରାଜାମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଭାଷା ହେବ। ସେଠାରେ ସଂସ୍କୃତ ରହିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗର ନୀତି ପ୍ରଥା ଅଲଗା, କଳିଯୁଗ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ନୀତି ପ୍ରଥା ହିଁ ଅଲଗା। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମୀରା ଅଟ, ଯେଉଁମାନେ କି କଳିଯୁଗୀ ଲୋକ ଲାଜ କୁଳ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହିଁ। ତୁମେ କଳିଯୁଗୀ ଲୋକ ଲାଜକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିବାରୁ କେତେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି। ତୁମକୁ ବାବା ଶ୍ରୀମତ ଦେଇଛନ୍ତି, କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ, ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କର। ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ତୁମକୁ ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ରାୟ ମିଳୁଛି ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି କିପରି ସ୍ଥାପନା ହେବ। ଶାନ୍ତି ଦିଅ କହିଲେ ବାବା ହିଁ ମନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଆସି କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ଲମ୍ବା କରି ଦେଇଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣର ନିଦ୍ରାରେ ଯେପରି ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ପକ୍କା କରାଅ ଯେ ସିଏ ଆମର ପିତା ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଶିକ୍ଷକକୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ କିପରି? ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ବାବା କିପରି ଆସି ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଜାଣିଛ। ବାବା ନରକକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ପୁଣି ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବେ। ଆତ୍ମା ମାନେ ତ ଅବିନାଶୀ ଅଟନ୍ତି। ନିଜର ଅଭିନୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଘରକୁ ନେଲାବାଲା ଗାଇଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନା। ବାବା ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୁଣି ଗାଇଡ଼ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିକିଲଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1. କଳିଯୁଗୀ ଲୋକଲାଜ କୁଳ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଛାଡ଼ି ଈଶ୍ୱରୀୟ କୁଳର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଅଶରୀର ବାବା ଯାହା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଅଶରୀର ହୋଇ ଶୁଣିବାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେବ। 2. ବେହେଦର ବାବା ଏକା ଧାରାରେ ପିତା ଶିକ୍ଷକ ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି କଥାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ବେହେଦର ବାବା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହନ୍ତି। ବରଦାନ, ଦେହ ଅଭିମାନ ଯୁକ୍ତ ଚପଳତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ଭବ। କେତେକ ପିଲା ଦେହ ଅଭିମାନ ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରର ଚପଳତା ବହୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ମୋର ସ୍ୱଭାବ ମୋର ସଂସ୍କାର ଶବ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ସେହିଠାରେ ହିଁ ଏହିଭଳି ଚପଳତା ଅର୍ଥାତ୍ ଚଗଲାମି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମୋର ଶବ୍ଦ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ ତାହା କେବେ ବି ମୋର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ମୋର ସ୍ୱଭାବ ବାବାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହିଭଳି ଦେହାଭିମାନ ଯୁକ୍ତ ଅଳ୍ପ କାଳର ବିନାଶୀ ଚପଳତା ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱମାନରେ ରୁହ। ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ବାବାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ଚପଳତା ପଛକେ କର। ଯଦି ବାବାଙ୍କର ସହିତ ସେବା ସହିତ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ମହବତ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ତେବେ ମେହନତ କରିବାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। आज मुरलीर 3 समान मु सदा संपन्न आत्मा अटे। मु निस्वार्थ पर सेवाधारी अटे। मु पुण्य खाता जमाकारी आत्मा अटे।